السلام علیکم دوستوں. کچھ دن پہلے سعودی عرب کے کراؤن پرنس ایک ویڈیو ریلیز کرے. اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے علاوہ ہم صرف متواتر حدیث لیتے ہیں. بلکہ انہوں نے سمجھا متواتر حدیث کیا ہے اور باقی کے کلاسیفیکیشن بھی بتائے انہوں. تو چلیے دیکھتے ہیں. انہوں نے بتایا سعودی عرب کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن سننا اور بیسک گورننس سسٹم جو ہے سو سب کو انکلوڈ کرتا, انکلوسیو آف ایوری بڈی بول کے بتایا. اور پھر بتا دیے کھلے طور پہ کہ ہمارا کام ہے ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے لیجسلیٹر ہمارا کام ہے کہ صرف قرآن اور جو ہے سو متواتر حدیث ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. کلیئرلی اسٹیٹڈ ان قرآن اینڈ متواتر حدیث ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ بول کے بتایا انہوں. اور کھلی طور پہ بتا دیا کہ کوئی شریعت کا قانون قرآن کے کلیئر اسٹیپولیشن کے علاوہ اور حدیث کے کلیئر اسٹیپولیشن کے علاوہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بول کے بتا دیا. تو انہوں نے 2 مین کلاسیفیکیشن بتائے حدیث کے. فرسٹ کلاسیفیکیشن جو عام طور پہ آپ سب کو میرے کو بھی پتا ہے وہ ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث. یہ ایک ٹائپ بتایا. اور دوسرا ٹائپ انہوں نے بولے کہ یہ بہت ضروری ہے گورننس کے لیے اور یہ ہے 3 ٹائپس. فرسٹ ہے متواتر حدیث, سیکنڈ ہے احاد حدیث, تھرڈ ہے خبر حدیث. تو وہ بتائے کہ متواتر حدیث ایک گروپ بائی گروپ جو ہے سو ٹرانسمٹ ہوتے ہوئے آتی. تو یہ حدیث زیادہ ریلائبل ہے اور اتھینٹک ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے سو عمل کر سکتے ہیں بلکہ بتایا ہوں. اس کے بعد بتایا انہوں کہ احاد حدیث بتائے. احاد حدیث بتائے کہ کہیں نہ کہیں چین میں جو نریشنز آتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک انڈیویجول آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ریلائبلٹی کم ہو جاتی کیونکہ ایک انڈیویجول ہے یہاں پہ. صحیح اور غلط ہونے کا ایک امکانات رہتے, اس میں چانسز رہتے بلکہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, ریسرچ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر بلکہ بتائے. اس کے بعد تھرڈ ٹائپ بتائے. یہ تھرڈ ٹائپ دیکھیے خبر حدیث ہے. تو خبر حدیث میں وہ بولے کہ اکثر حدیث چاہے کوئی سی بھی کتاب کے رہنے دو, اکثر حدیث ہمارے پاس تو سنیوں میں 6 کتابیں مانے جاتے ہیں, بخاری, ترمذی, مسلم, ماجہ, داؤد, نسائی. تو وہ بولے کہ یہ 6 کتابوں میں اکثر جو ہے خبر حدیث ہے اور ان کو ڈسریگارڈ کرنا, ان کو نلیفائی کرنا, ان کو سائڈ میں رکھ دینا بلکہ بتا دیا. اکثر حدیثوں کو خبر حدیث میں بتا کے MBS پورے حدیثوں کی بنیاد کو ختم کر دیے. پورے حدیث ڈسریگارڈ کر دینا, اکثر حدیث ڈسریگارڈ کر دو, سائڈ میں رکھ دو اس کو بلکہ بتائیں. تو کئی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اور جو شیعوں کے پاس جو الگ ان کے 4 کتابیں ہیں, ہمارے پاس جو 6 کتابیں ہیں, یہ پوروں کو سائڈ میں رکھ دو. اکثر اس میں خبر حدیث ہے, ڈسریگارڈ کر دو ان لوگوں کو بول کے فاؤنڈیشن کو پورا ہمارے حدیث کے پوری فاؤنڈیشن کو نلیفائی کر دیا, زیرو کر دیا. اس کے علاوہ MBS نے ایک بہت ہی بڑی بات کہی اور وہ بات یہ اپنی پہلی بات کو خبر حدیث کو ڈیفائی کرنا, اس کو نلیفائی کرنے کے ڈیفنس میں انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چند لوگ بیٹھ کے اللہ کے رسول کے باتیں لکھ رہے تھے, وہ لوگ ان کے اللہ کے رسول کے حدیث لکھ رہے تھے. تو جب اللہ کے رسول آئے وہ جو بھی انہوں نے لکھا تھا وہ لوگ اس ٹائم کے صحابی جو بھی لکھے تھے وہ پورا جمع کر کے اللہ کے رسول نے وہ سارے چیزوں کو جلا دیا بول کے بولے. تو کیا واقعی میں MBS صاحب بولے تو یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اللہ کے رسول خود حدیث کتاب میں لکھنے سے منع کیے. اور اگر پھر امام بخاری یہ کتاب لکھے تو کیا امام بخاری غلط کرے یہ کتاب لکھ کے؟ کیونکہ اللہ کے رسول خود جلا دیے تھے. پھر اللہ کے رسول جلا دیے تو پھر انہوں لکھے آ گیا. اسپیشلی MBS نے زنا کا ایک ایگزامپل دیتے ہوئے بتایا کہ ایک زنا کی سزا شادی شدہ عورت کی موت ہے اور غیر شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا کوڑوں کی ہے بول کے بتائیں. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی تھی, آ کے اپنے زنا کو قبول کرتی ہے, قبول کر کے پنشمنٹ پوچھتی. اللہ کے رسول ڈینائی کرتے جاتے اور پھر لاسٹ میں اللہ کے رسول اس کو زمین میں آدھا دفنا کے پتھر لے کے مارتے, مار کے ختم کراتے, وہ خود بھی اور صحابہ. کیا اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین تھے وہ ایسا حکم دیں گے کہ کوئی انسان کو, ان کے ایک امتی کو زمین میں آدھا دفنا کے پتھر لے کے مار کے ختم کرو؟ ایسی سزا کیا واقعی میں اللہ کے رسول بولے سو ہے یا پھر یہ ہمارے کو کہیں اور سے مل رہے ہیں؟ یہ پورے چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے کو اور ایکسٹینسو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے امام بخاری 200 سال کے بعد آئے, اللہ کے رسول کے 200 سال کے بعد آئے اور وہ سمرقند بول کے علاقے سے ایک ایریا سے آئے جو رشیا کے قریب میں ہے, رشیا میں آتا ہو کچھ. بہرحال اس کے علاوہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف قرآن کی گارنٹی لیتا اور کوئی کتاب کی گارنٹی نہیں لیتا. کوئی مسلم, کوئی امام بخاری کی کوئی کتاب کی گارنٹی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں نہیں لیتا. تو کیا واقعی میں ہمارے پاس جو حدیث کے کلیکشن ہے, جو ہمارے پاس حدیث کے کتابیں مانے جاتے, کیا ان پہ پھر ہم
डिपेंड हो सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है और शायद ये सुन के आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठ रहे हैं। क्या MBS सही है? क्या उन्होंने जो बात बताई, जो पॉइंट बताए, वो क्या सही है? अभी के लिए ये एक करंट टॉपिक है और हमारे उल्मा, अक्सर उल्मा इस टॉपिक को नज़रअंदाज कर रहे हैं और कुछ और बहसों में लगे हुए हैं वो लोग। अल्लाह ताला अपनी किताब में हमेशा बताता कि क्या तुम लोग गौर व तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम लोग सोच नहीं रखते, क्या तुम ज़मीन में चल फिर के नहीं देखते, क्या तुम ये किताब में कुछ गलती देखते हो, और अगर गलती देखते तो फिर बताओ बोलिए, बोलता अल्लाह ताला कुरान की जिम्मेदारी ले रहा और फिर उसको हमेशा हर टाइम पे टेस्ट पे रख रहा, उसको टेस्ट पे रख के करेक्ट है बोल के प्रूफ कर रहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और बाकी के जितने भी हमारे इमाम, दीगर इमाम गुजरे, क्या उन लोगों की किताब कोई टेस्ट से गुजरी? सिर्फ लोगों के नरेशंस, उनके बोल से लिख दिए सो किताबें हैं वो। कौन लिखो बोला उनको? उससे पहले क्या लोगों को समझ नहीं आया? MBS साहब बता रहे हैं कि वो किताबों को जला दिए, अल्लाह के रसूल अगर लिखे तो इन लोगों अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ जाके वो किताब लिख रहे हैं। ना कोई टेस्ट है उसमें, जैसा अल्लाह ताला बता रहा, टेस्ट ऑफ टाइम कुछ है ही नहीं उसमें। वो कौन की, कब की, किधर की लिख दिए सो किताबें हैं, उनकी ना कोई ऑथेंटिक हिस्ट्री है ना कुछ है। अल्लाह ताला तो कुरान में रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ुअन सिर्फ अल्लाह के रसूल के सहाबाओं को बोला। अब ये लोग कौन है जो थे? ये तो ताबईन भी नहीं थे, ये तो तबे ताबईन थे बेचारे। इन्होंने बोले सो बात कितनी सही कितनी गलत मालूम। इन्होंने अल्लाह के रसूल और उनके सहाबाओं पे झूठ भी बोल सकते हैं। अब आप लोग खुद ही देखिए, हमारे कई उलमा बोलते हैं कि ये हदीस झूठी, वो हदीस ज़ईफ, ये हदीस ऐसी, ये हदीस में ये रावी झूठे थे, उन्होंने इधर झूठ बोलते गए, उधर झूठ बोलते हुए पकड़े गए, ऐसे कई बातें बोलते हैं। फिर ये क्या वो आदमियों के साथ ये लोग थे? और MBS अगर ये बात बोले, एक अपनी तरफ से एक ऑफिशियल अगर ये स्टेटमेंट दिए, तो शायद उन्होंने कुछ रिसर्च करके ये बात बताया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे उठ के आके बस बोल दिए ये बात, बोलता तो नहीं होता। कुछ ना कुछ उन्होंने रिसर्च करे, कुछ ना कुछ उनकी एक स्टडी रही उस पर, तो उन्होंने आके वो बात करे। फिर क्या उन्होंने वाकई में वो गलत है? और अगर गलत है तो हमारे उलमा को चाहिए कि वो लोग आए सामने और आके कुछ स्टेटमेंट दे, अपनी तरफ से जो सही बात है वो बताए। क्योंकि हमारा बेसिक जो हमको सिखाया जाता बचपन से वो ये है कि कुरान और हदीस। तो अब अगर हदीस के ये किताब, ये जो 6 साहसिता हमारे पास माने जाते हैं और शियाओं के पास जो 4 किताबें हैं, अगर ये किताबें कोई इंसानों ने लिखी है तो फिर इसके ऊपर कितनी रिलायबिलिटी, कितनी डिपेंडेंसी सही है? यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत नाजिल की कि आज हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को चुन लिया, तो उस वक्त ना कोई इमाम बुखारी की किताब थी और ना कोई दूसरे इमामों की किताबें थे। अल्लाह ताला भी कुरान में ये बताता कि आप नमाज, सलात जो है मकाम इब्राहिम से ले लीजिए बोलते। तो मकाम इब्राहिम मक्का में काबे में आता, काबतुल्लाह के पास। तो क्यों इमाम बुखारी काबे के इमाम के पास जाके, जहाँ पे काबे के इमाम खड़े थे वही तो मकाम इब्राहिम है, फिर क्यों इमाम बुखारी वहाँ से जाके हमको इमाम काबा से नमाज का तरीक़ा लेके नहीं बताए? क्यों वो हर आदमी के पास गए, 2 रकात नमाज पढ़ के फिर वो आदमी के पास से हदीस लिए? तो थर्ड पॉइंट मैं ये रेस करना चाह रहा हूँ कि अब अगर हमको कुरान समझना है तो फिर हम कुरान समझने के लिए हदीस को इस्तेमाल करें, या फिर हदीस को हमको जज करने के लिए कुरान का इस्तेमाल करना पड़ता? कोई भी कुरान की आयत समझने हमको अक्सर ये कहा जाता कि ये इसका शान नुज़ूल ये है, ये वक्त पे उतरी, इसके हालात ये थे और अल्लाह के रसूल यहाँ पे ऐसा करे बोल के बताते। कई अलग अलग हमको चीज़ें बताते उसमें। तो अब हमको कुरान की आयत समझने के लिए क्या वाकई में ये सब क्राइटेरिया की ज़रूरत है, या फिर हमको कुरान की आयत सिर्फ कुरान से समझ में आएगी और फिर नेचुरल लॉस उसके जो रहते उससे समझ में आएगी, या फिर वाकई में हदीस की इन किताबों की ज़रूरत पड़ती है हमको? और हदीस के किताबों को जज करने के लिए क्या हमको कुरान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी? कौन किस पे डिपेंड है? क्या कुरान इन किताबों पे डिपेंड है, या ये किताबें कुरान पे डिपेंड है? क्या ये किताबों को इस्तेमाल करके कुरान को समझाया जाएगा, या फिर कुरान को इस्तेमाल करके ये किताबों को सही गलत फैसला दिया जाएगा? मैं हमारे उलमाओं को और बाकी के दीगर बड़े लोगों को हमारे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सामने आए, आकर हमको ये चीज़ों समझाएं। ये चीज़ें हमको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं हमारे उलमाओं को और हमारे बड़े लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, जिन ये लोगों के पास करोड़ों के व्यूवर्स है, करोड़ों के इनके फॉलोवर्स है, इनके किताबें पढ़ते हैं, इनके यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, तो ये लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सामने आए, आके हमको इसका क्लैरिफिकेशन दें। अस्सलाम वालेकुम।